one thing has become absolutely obvious. There has been a grave constitutional violation by excluding a political party on the basis of misinterpretation of the provisions and a judgment of this court. Indirectly, this apex court would be validating a grave constitutional violation and thus invoking the doctrine of necessity again. یہ چیز تو واضح ہو گئی کہ ایک سیاسی جماعت کو عدالتی فیصلے کی تشریح کر کے نکال دیا گیا. ایسا کر کے آئین کی خلاف ورزی کی گئی. کیا سپریم کورٹ غیر آئینی تشریح کی توثیق کرے؟ کیا آپ چاہتے ہیں پھر نظریہ ضرورت تسلیم کریں؟ مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس. کہا یہ عوام کے حقوق کا کیس ہے جنہیں الیکشن سے محروم رکھا گیا. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا سب جانتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے ارکان ہیں, آنکھیں بند کر لیں تو انصاف کیسے ہوگا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہم سب انصاف چاہتے ہیں, اگر ہم انصاف کی ذاتی تشریح کی طرف جائیں گے تو میرا تصور آپ کے تصور سے مختلف ہو سکتا ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہم ایک ایسی گہری آئینی خلاف ورزی کی توثیق کر رہے ہیں جو واضح ہو چکی ہے. چیف جسٹس نے کہا یہ ایک مفروضہ ہے, جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا یہ مفروضہ نہیں بالکل واضح بات ہے. Seats are to go to the political parties and not to the independents, with the only exception being the independents duly joining a political party. Political party must have one seat at least in the House. Political party has been excluded by the Election Commission. This would be a very grave constitutional violation committed by the Election Commission itself. سیاسی جماعت کم از کم ایک نشست جیتنے پر مخصوص نشستوں کے لیے اہل ہوگی. نشستیں سیاسی جماعتوں کو ملیں گی, آزاد امیدواروں کو نہیں. مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں اٹارنی جنرل کے دلائل. فیصل صدیقی نے زرتاج گل کی بطور پارلیمانی لیڈر تقرری کا نوٹیفیکیشن پیش کر دیا. جسٹس منیب اختر نے پوچھا الیکشن کمیشن سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی جماعت مان کر کس طرح مخصوص نشستوں سے محروم کر رہا ہے. جسٹس منیب اختر نے کہا سوال یہ ہے آزاد امیدواروں کی اتنی بڑی تعداد کہاں سے آئی؟ کیا لوگوں نے خود ان لوگوں کو بطور آزاد امیدوار چنا؟ کیا الیکشن کمیشن نے خود ان لوگوں کو آزاد نہیں قرار دیا؟ تنازع الیکشن کمیشن کی غلطیوں کی وجہ سے آیا. سپریم کورٹ کی ڈیوٹی نہیں کہ غلطی ٹھیک کرے. کیا وہ قانونی آپشن نہیں اپنانا چاہیے جو اس غلطی کا ازالہ کرے؟ سماعت 9 جولائی تک ملتوی. Today we have signed many MOUs which will be very helpful in furthering our relations. We had very fruitful and productive one-on-one meetings. Tajikistan and Pakistan are victims of terrorism. وزیر اعظم کا دورہ تاجکستان, مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط. ملاقاتوں کے بعد وزیر اعظم اور تاجک صدر کی مشترکہ پریس کانفرنس. شہباز شریف نے کہا پاکستان کو چین, تاجک, افغان تجارتی راہداری کا حصہ بننے پر خوشی ہوگی. کراچی پورٹ سے براستہ افغانستان تاجکستان کے لیے اشیاء کی نقل و حمل ہو رہی ہے. چاہتے ہیں ریل اور روڈ نیٹ ورک مربوط ہو جو تاجکستان سے براستہ افغانستان کراچی پورٹ تک جائے اور کراچی سے اشیاء کو تاجکستان ترسیل کیا جا سکے. توقع ہے توانائی کا منصوبہ آئندہ سال مکمل ہو جائے گا جس سے خطے میں خوشحالی آئے گی. تاجک صدر سے مفید بات چیت ہوئی. دونوں ملکوں نے پاسپورٹ کو ویزے سے مستثنی کرنے کے سمجھوتے پر دستخط کیے. وزیر اعظم شہباز شریف کا دوشنبے پہنچنے پر شاندار استقبال. تاجکستان کے صدر امام علی رحمانوف نے قصر ملت میں خوش آمدید کہا. شہباز شریف کے اعزاز میں گارڈ آف آنر کی تقریب. افواج کے چاق چوبند دستے نے وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا. تاجک صدر نے وزیر اعظم کو قصر نوروز کا دورہ کروایا. شہباز شریف کی قصر نوروز اور تاجک فن تعمیر کی تعریف. تاجک صدر نے وزیر اعظم اور پاکستانی وفد کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا. اس سے پہلے تاجک وزیر اعظم ایئرپورٹ پر شہباز شریف کا استقبال کرنے آئے. وزیر اعظم نے تاجکستان کے قومی ہیرو اسماعیل سامانی کی یادگار پر بھی پھول رکھے.
पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के दरमियान राब्ता। दोहा अफगान कॉन्फ्रेंस में शरीक अफगान वफ़द की पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात। अफगान अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफगान वफ़द की क़यादत की। पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद इजाज़ ने अपनी रिहाइशगाह पर अफगान वफ़द के एजाज़ में इशाइया भी दिया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदा आसिफ दुर्रानी और पाकिस्तानी सफ़ीर से बहुत अच्छी मुलाकात रही। मेहमान नवाजी का शुक्रिया और दोनों ममालिक के लिए अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद करते हैं। UN वर्किंग ग्रुप का बानी PTI की फौरी रिहाई का मुतालबा। वर्किंग ग्रुप बराए सवाबदीदी हिरासत ने बानी PTI की हिरासत को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। हिरासत के जिम्मेदारों की तहक़ीक़ात का मुतालबा। बयान में कहा, बानी PTI के खिलाफ मुकदमात सियासी बुनियादों पर बनाए गए। इलेक्शन से पहले उनकी जमात के अरकान को गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी की लॉ फर्म की जानिब से दायर पिटीशन पर वर्किंग ग्रुप ने कानूनी राय दी। अमरीका ने बानी PTI पर मुकदमात को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दिया। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा, वर्किंग ग्रुप की बानी PTI से मुताल्लिक़ रिपोर्ट से बाखबर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी राय की वजाहत खुद कर सकता है। कहा, कांग्रेस की ज़ेर इल्तिवा कानून साजी पर बात नहीं करेंगे। बानी PTI की गिरफ्तारी दाखिली मामला है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी PTI सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। अदालतों के जरिए आईन और कानून पर अमल होता है। बानी PTI को आईन और कानून और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। कई मुकदमात में बानी PTI को रिलीफ मिलना शफाफ, मुनसिफाना ट्रायल और अदालती निजाम का मजहर है। ऑन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, PR फर्म पाकिस्तान की जमहूरियत पर शबखून मारती हैं। बैरून मुल्क फर्म्स के लिए आपके पास पैसा कहां से आता है, एक एक सबूत सामने रखूंगा। दावा करते हैं मुहिब्बे वतन है, लेकिन आप दुश्मन हैं। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। फवाद चौधरी को, इमरान इस्माइल को और अली जैदी को कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास हो गया है कि ये पार्टी के मेंबर्स नहीं हैं। ये इनका कहना करना जो है वो इनकॉन्सिक्वेंशियल है फॉर द पार्टी और इनको पार्टी में दोबारा कबूल नहीं किया जाएगा। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और अली जैदी पार्टी का हिस्सा नहीं। कोर कमेटी ने करारदाद मंजूर की कि तीनों लोगों को पार्टी में कबूल नहीं किया जाएगा। तर्जुमान PTI रऊफ हसन कहते हैं, बानी PTI कोई भी फैसला करेंगे वो हमारे लिए मुकद्दम होगा। ये लोग VIP जेलों में रहे, इन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। आज ये सब लोग एक साथ क्यों हमलावर हुए हैं? इन्हें पार्टी कमज़ोर करने के लिए छोड़ा गया है। अली जैदी ने रद्द अमल में कहा, सियासत में ना आने के फैसले पर कायम हूँ। जिसको जो बोलना है बोलने दें। बानी PTI बाहर आएंगे तो बात होगी। नए टैक्स और आलमी सतह पर कीमत बढ़ने से पाकिस्तान में दालों की कीमत बढ़ गई। दाल चना की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 69 रुपए का बड़ा इजाफा। दाल चना दर्जा अव्वल 231 से बढ़कर 295 रुपए हो गई। दाल चना दर्जा दोम 216 रुपए से बढ़कर 285 रुपए। दाल मूंग दर्जा अव्वल की कीमत 60 रुपए किलो इजाफे से 330 रुपए। दाल मूंग दर्जा दोम 260 रुपए से बढ़कर 300 रुपए। दाल माश की कीमत में 10 रुपए इजाफा। सिंध सेल्स टैक्स की शरह 13 से बढ़कर 15% कर दी गई। रेस्टोरेंट, कैफे, बेकरी पर सिंध सेल्स टैक्स अदा करना होगा। तब्दील शुदा सिंध सेल्स टैक्स फौरी तौर पर नाफिज हो गया। आटे पे भी टैक्स लगा दो, चीनी पे भी टैक्स लगा दो, दाल पे भी टैक्स लगा दो। इन सब चीजों पे टैक्स लगा कर वज़ीर आज़म फरमाते हैं कि महंगाई कम हो गई है। हम हक दो अवाम को तहरीक एक नए मरहले में दाखिल कर रहे हैं। धरने पर बैठना है हमें। अभी बैठने का हमने तय किया है, उठने का तय नहीं किया। उठने की बस एक ही शर्त है कि हुकूमत पीछे हटे। शहबाज शरीफ कौम को रिलीफ दें इससे पहले कि कौम बाहर निकले। आटे पर टैक्स लगा दिया और वजीर आजम कहते हैं आवाम को रिलीफ दिया। इस्लामाबाद में धरना होगा, उठने का अभी तय नहीं किया। हुकूमत अपने इक़दामात से पीछे हटेगी तब उठेंगे। क्या आपने देखा नहीं कीनिया में क्या हुआ? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं एक ज़राअत का शोबा ही तरक्की कर रहा था, हुकूमत ने उसे भी तबाह कर दिया। PDM 1 और 2 एक ही तसलसल है।
امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر نے سیمینار سے خطاب میں کہا نون لیگ پی پی اور ایم کیو ایم نے مل کر عوام دشمن بجٹ پیش کیا، ٹیکس لگانے کے لیے سب ایک ہیں، بے وقوف بنانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں۔ سیمینار میں کراچی کے تاجر و صنعتکار، ٹرانسپورٹرز اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کی شرکت۔ ملک کے مختلف شہروں میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ، کراچی میں عوام سراپا احتجاج، ملیر نیشنل ہائی وے پر مظاہرہ، ملیر کوٹ سے آنے اور جانے والی شاہراہ بند، اطراف کی سڑکوں پر بھی ٹریفک جام، بلدیہ ٹاؤن میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور پانی بحران پر احتجاج کہ الیکٹرک انتظامیہ نے احتجاج کے باعث دفتر کے دروازے بند کر دیے۔ شہری کہتے ہیں بجلی آتی نہیں، بھاری بل آ جاتے ہیں، حکومت کو عوام کا کچھ خیال نہیں، بجلی سستی کرنے کا دعویٰ کرنے والے مہنگی بجلی بھی نہیں دے رہے۔ کراچی میں نامعلوم افراد نے نوجوان کا سر تن سے جدا کر دیا، سر اور دھڑ میمن گوٹ میں مختلف جگہوں سے ملے۔ ڈالمیا کا رہائشی 26 سالہ عرفان علی گزشتہ رات دوست کی شادی میں شرکت کے لیے کھوکھرا پار گیا تھا، رات کو گھر نہیں پہنچا، صبح لاش کی اطلاع پر گھر والے جناح ہسپتال پہنچے جہاں عرفان کا دھڑ لایا گیا تھا، فنگر پرنٹس کی مدد سے شناخت کیا گیا، شام کو عرفان کا سر بھی مل گیا۔ پولیس کا کہنا ہے واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ ہے، ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا۔ لانڈھی میں قبرستان سے ہاتھ پیر کٹی لاش ملی، جسم بھی 2 حصوں میں کٹا ہوا تھا۔ صاحب کے دور حکومت میں وہ کیری آن ہوا ہے، صرف سندھ کا رورل اربن کا بھی جو کوٹا ہے یہ بھی پہلے سے آ رہا تھا۔ پیپلز پارٹی چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی 40% ملازمتیں اربن ایریاز کے لوگوں کو دینی ہے، یہ تو پروٹیکشن ہے 40% اربن ایریاز میں رہنے والے نوجوانوں کی۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کا گورنر آئے گا، صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں نون لیگ یہاں اپنا گورنر لگائے ورنہ کرسی ہمیں دے۔ کوٹا سسٹم کا آغاز لیاقت علی خان نے کیا، بھٹو حکومت نے صرف اسے جاری رکھا۔ 40% کو کوٹا سسٹم شہری آبادیوں کے لیے تحفظ ہے۔ ایم کیو ایم نفرت کی سیاست کر رہی ہے، ایم کیو ایم رہنما امین الحق نے کہا سندھ حکومت اپنی حد میں رہے، گورنر تعینات کرنا وفاق کا کام ہے، کراچی کی نوکری کراچی والوں کو ملنی چاہیے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت منظور، استغاثہ کے 3 گواہان کے بیان قلم بند، آئندہ سماعت پر مزید 3 گواہان طلب۔ نیب ٹیم نے بشرا بی بی کی ضمانت کی مخالفت نہیں کی، عدالت کو بتایا بشرا بی بی کے وارنٹ گرفتاری جاری ہی نہیں ہوئے۔ بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی دوران سماعت کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ خصوصی احتساب عدالت کے جج محمد علی بڑائچ نے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت 5 جولائی تک ملتوی کر دی۔ نکاح کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر سماعت، وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل میں کہا خاور مانیکا نے ٹرائل کورٹ میں دیے گئے اپنے بیان میں غلط بیانی کی، مقدمے میں 4 گواہ ہیں، ٹرائل کورٹ نے ملازم لطیف کے بیان کو اہمیت دی، خاور مانیکا نے لطیف کے بیان پر انحصار کیا اور خود بھی ویڈیو بیان میں غلط بیانی کی۔ دوسرے نکاح کی بات سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ عدت پوری تھی یا نہیں، یہ گڑھی گئی کہانی تھی جس سے بانی پی ٹی آئی کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ سماعت کل تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار توہین عدالت کیس کی سماعت، ایف آئی اے نے عدالت کو بتایا آزاد کشمیر کے شہری خواجہ محمد یاسمین کے اکاؤنٹ سے یہ ہیش ٹیگ شروع ہوا، اس نے انکوائری جوائن نہیں کی۔ کراچی کے شہری سید فیضان رفیع نے ایک ہیش ٹیگ شروع کیا، اس کو نوٹس گیا تو جواب ملا بیرون ملک ہوں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے ڈیجیٹل ثبوت سامنے رکھ کر تحقیقات آگے بڑھائیں، سماعت موسم گرما کی تعطیلات کے بعد تک ملتوی۔ عدالتی رپورٹنگ پر پابندی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستوں کی سماعت، چیف جسٹس عامر فاروق نے پوچھا کیا کوئی چیز غلط رپورٹ ہوئی جس پر پیمرا نے نوٹیفیکیشن کیا؟
एक साल में पैमरा ने गलत रिपोर्टिंग पर कितनी कार्रवाइयां की? रिपोर्टर्स तो बिल्कुल दुरुस्त रिपोर्टिंग करते हैं, शाम को जो प्रोग्राम्स में बैठकर फैसला सुनाते हैं वो मसला है। अदालती कार्रवाई को इन कैमरा करना या ना करना अदालत का काम है। अदालत में मौजूद लोगों को कार्रवाई देखने का हक है, तो गैर हाजिर लोगों को क्यों नहीं? मैं अवाम के हुकूक का मुहाफिज हूँ, पूरी दुनिया को इस हक से महरूम नहीं कर सकता। समाअत कल तक मुलतवी। इसराइली फोर्स के शुजाइया और खान यूनुस पर हमले, बेघर फलस्तीनियों को निकलने की वार्निंग दे दी। रफा की खैमा बस्ती पर फजाई और ज़मीनी हमले जारी, 24 घंटों में मजीद 25 फलस्तीनी शहीद, 80 से ज़्यादा जख्मी। खान यूनुस में इसराइल की मुसलसल बमबारी से इमारतों के साथ सीवरेज का निज़ाम भी तबाह, गंदा पानी गलियों में जमा, ताफुनज़दा माहौल से बीमारियां फैलने का खदशा। जलाओ, घिराओ, तोड़फोड़। केन्या में टैक्स में इजाफा वापस लेने के बाद भी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी। नैरोबी की सड़कों पर मुश्तइल अफराद की फोर्सेस से झड़पें। नौजवानों का सरकारी अखराजात कम करने और सदर से इस्तीफे का मुतालबा। केन्या में मुतनाज़ फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद हंगामे फूट पड़े थे। सदर ने मालियाती बिल मुस्तरद करके तरमीम के लिए वापस पार्लियामेंट भिजवा दिया था। भारत में मजहबी तकरीब के दौरान भगदड़ मचने से 116 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। पुलिस ने बताया उत्तर प्रदेश के जिला हारतस में हिंदुओं की मजहबी तकरीब के लिए लोगों की बड़ी तादाद जमा थी। रस्म के अख्ताम पर अचानक भगदड़ मच गई। मरने वालों में ज़्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की है, कई जख्मियों की हालत नाजुक है। हलाकतों में इजाफे का भी खदशा है। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। बरतानिया के आम इंतखाबात में 4 जुलाई को होंगे। तमाम सियासी जमातों की डोर टू डोर और कॉर्नर मीटिंग्स के साथ मुनफरिद अंदाज में इंतखाबी मुहिम जारी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह ने छलांगी लगा दी। एडीडीओ ने बंजी जंप लगाकर लव डैम को वोट देने का नारा लगाया। कंजर्वेटिव के ऋषि सुनाक और लिबर पार्टी के केयर स्टार्मर मुहिम में मसरूफ। लोग पीसीबी का रोना रोते हैं, यहाँ तो हर स्पोर्ट्स फेडरेशन पर कोई ना कोई काबिज है। अक्सरियत रिटायर्ड लोगों की है जिनका मकसद सिर्फ मरात हासिल करना है। मुशीर बराए बैनुस्सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा ओलंपिक्स में छोटे छोटे मुल्कों के भी बड़े बड़े दस्ते हैं और 25 करोड़ आबादी वाले हमारे मुल्क से सिर्फ 3-4 लोग ही हिस्सा लेते हैं। अरशद नदीम भी यहाँ तक अपनी मेहनत के दम पर पहुंचे हैं। उनकी कामयाबी में किसी फेडरेशन या इदारे का किरदार नहीं। तासुब पे बातें हो रही है। जब भी हम नेशनल ड्यूटी पे जाते हैं तो हमारे लिए सिर्फ एक चीज सामने होती है कि हमारा या सामने वाला बेच कौन सा है, हम कहाँ से हैं, ये हमारे लिए ताल्लुक नहीं रखता उस टाइम, क्योंकि जब नेशनल एंथम होता है ग्राउंड में तो वो एक अलग फिजा होती है। तासुब वाले ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग या इनके जर्नलिस्ट या इनके लोग इनकी या सियासत या चीजें, हमें इन चीजों में स्पेशली रिक्वेस्ट है सबसे कि हमें इन चीजों को नहीं देखना। टीम में तासुब की बातें दुरुस्त नहीं। कौमी विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान कहते हैं हम खेलते हैं तो सब्ज़ हिलाली परचम को हम वक्त फौकियत देते हैं। लोग जो भी कहें उसकी हमें परवाह नहीं। चेयरमैन ने जो सर्जरी का बयान दिया वो पहली बार नहीं, हर वर्ल्ड कप के बाद मुख्तलिफ बयान सामने आते हैं। मोहसिन नकवी कोई तब्दीली करते हैं तो वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर ही होगा। तमाम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का तमाम का मैं कहता हूँ कि एक प्रोफेशनलिज्म है, एक वो स्पिरिट है यहाँ पे कि खेल को प्रमोट करना है। स्पोर्ट्स हमेशा किसी भी नेशन के लिए, किसी भी कौम के लिए हमेशा एक टूल है उसके पॉजिटिव इमेज का। लाहौर के नेशनल हॉकी स्टेडियम में वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे की मुनासबत से तकरीब। पीएचएफ के सेक्रेटरी राना मुजाहिद, ओलंपियन शहबाज सीनियर और आसिफ बाजवा ने स्पोर्ट्स सहाफ़ियों की खिदमत को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे पर पैगाम। कहा पिंक गेम्स की कवरेज पर स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स ने मजबूत किरदार अदा किया।